प्रियानो, आजचा दिवस 20 जानेवारी 2021 कोविड-19 लॉकडाऊनचे 10 मंथ एक्झॅक्टली झालेले आहे. आजची बुधवारची बायबल स्टडीला आपण प्रारंभ करू. ओ लॉर्ड, हाऊ मॅजेस्टिक इज युअर नेम इन ऑल द अर्थ. यू हॅव सेट ग्लोरी अबाव द हेवन्स. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू, आजच्या बुधवारची बायबल स्टडी करायला प्रभू आम्ही तुझा जवळ येतोय. प्रभू, तुझ्या पवित्र आत्माचे मार्गदर्शन आमच्या सर्वांवर पुरव आणि प्रभू तुझ्या ज्ञानाने तू आम्हाला संपन्न कर. आणि प्रभू, आमचा पण विश्वास प्रभू पॉलसारखा तू वाढव आणि आम्हाला तुझा मार्गामध्ये चालव. सर्व काही मान महिमा तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रियनो, आज बायबल स्टडीसाठी प्रेषितांची कृत्ये ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 26 पूर्ण अध्याय आपण एकाच भागमध्ये घेणार आहोत. वचन 1 to 32. लवकर मी तुमच्यासमोर मी वाचत आहे. देन Agrippa said to Paul, "You have permission to speak for yourself." So Paul mentioned with his hands and began his defense. King Agrippa, I consider myself fortunate to stand before you today as I make my defense against all the accusations of the Jews, and especially so because you are well acquainted with the Jewish customs and controversies. Therefore I beg you to listen to me patiently. The Jews all know the way I have lived ever since I was a child, from the beginning of my life in my own country and also in Jerusalem. They have known me from long time and can testify they are willing that according to the strictest sects of our religion I have lived a Pharisee. Now it is because of my hope in what God has promised our forefathers that I am on trial today. This is the promise of our 12 tribes of hoping to see the fulfilled as they earnestly serve God day and night. O King, it is because of this hope that Jews are accusing me. Why should any of them consider it incredible that God raises the dead? I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the saints in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. Many a times I went on one synagogue to another and have them put and punished. And I tried to force them to blaspheme. In my obsession against them, I even went to foreign cities to persecute them. On one journey, I was going to Damascus with the authority and commission of the chief priest. At noon, O King, I was on the road. I saw a light from the heaven brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground and heard the voice saying me in Aramaic, "Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goats." Then I asked, "Who are you, Lord?" "I am Jesus, whom you are persecuting," Lord replied. "Now get up and stand, and your servant, and as a witness of what you have seen me, of what I shall show you. I will rescue you from our own people and from the Gentiles. I am sending you from them to open the eyes, to turn them from darkness to light and from the power of Satan of God, so they may receive forgiveness of sins and place among those who are sanctified by faith in me." So then, King Agrippa, I was so disappointed to the vision from heaven, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in Judea, and to the Gentiles also I preached they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds. That is why the Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. But I have the God's help to this very day. And so I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what prophets and Moses said would happen, that Christ would suffer and as a first time to raise from dead,
would proclaim light to his own people and to the Gentiles. At this point, Festus interrupted Paul's defense. "You are out of your mind, Paul," he shouted. "Your great learning is driving you insane." "I am not insane, most excellent Festus," Paul replied. "What I am saying is true and reasonable. The king is familiar with all these things and I can speak freely to him. I am convinced that none of these things except his notice, because it was done in a corner, not in corner. King Agrippa, do you believe prophets? I know you do." Then Agrippa said to Paul, "Do you think in such a short time you can persuade me to become a Christian?" Paul said, "Short time or long time of God, that is not only all who are listening to me today may become what I am, except for these chains." The king arose, and with him governor and Bernice and those sitting with them. They left the room, and while talking with one another, they said, "This man has done nothing that deserves death or imprisonment." Agrippa said to Festus, "This man could have been set free if he had not appealed to the Caesar." या जे आपण पूर्ण ते अध्याय 32 वचन वाचलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण प्रियानो पहिल्यांदा आपण बघतो की लूक या ज्या पुस्तकाचा लेखक आहे, लूक द रायटर ऑफ दिस बुक, त्यांनी एक पॉलच्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॅरेक्टर आपल्या समोर सादर केलेला आहे. प्रियानो, तो सत्य आणि निर्भय होऊन आणि प्रभूच्या विश्वासमध्ये सर्व जे स्वार्थ आहे, शुभ वर्तमान आहे, तो बोल्डली बोलत आहे. त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला आहे, त्याच्यासाठी ते शर्म नाही, तो बहाणे काढत नाही, तो खोटं बोलत नाही, स्वतःला वाचवण्यासाठी तो काहीच असत्य बोलत नाही, परंतु निर्भय होऊन प्रभूच्या विश्वासामध्ये दृढ होऊन प्रियानो तो स्थिर राहिलेला आहे. ही हॅज बीन स्टेबल. आणि प्रियानो, या भागमध्ये आपण बघतो की पॉल सगळ्यांसमोर सादर करण्यात आलेला आहे. प्रियानो, या भागमध्ये लिहिलेलं नाही, परंतु आपण रिव्हिजन म्हणून पॉल या जे एक ऑडिटोरियम आहे, स्पेशल रूम आहे, त्याच्यामध्ये ऑडिटोरियममध्ये आपण बघतो की हाय रँक ऑफिसर्स होते. त्याच्यामध्ये आपण बघतो की रोमन गव्हर्नर फेस्टस होतं आणि हेरोद ॲग्रिपा आणि त्याची बहीण बर्निस ते उपस्थित होते प्रियानो. आणि जसं त्याला ॲग्रिपाला स्वतःला ऐकायचं होतं, पॉलला काय डिफेन्स करायचं आहे, आणि ॲग्रिपाने त्याला परवानगी दिलेली आहे, आता तू तुझा डिफेन्समध्ये बोल. आणि पॉल अग्रिपाला विनंती करत आहे की तू संयमपणे, इन पेशन्सली, तू जे माझे डिफेन्स आहे, तू संयमताने तू माझं सगळं ऐकून घे, तू मध्ये मला इंटरप्ट करू नको, असं त्याच्या बोलण्याचा उद्देश आहे, ते लिहिले नाही. आणि तो प्रारंभ करतो आणि तो बोलतो की राजा अग्रिपा, तुम्हाला यहुदी लोकांचे जे सगळं कस्टम्स आणि देवाचे नियम तुला माहीत आहे. माझे जन्म असं यहुदी पर्यावरणामध्ये झालेलं आहे, कुटुंबमध्ये झालेलं आहे, आणि मी लहानपणापासून या यहुदी जे विश्वास आहे त्याच्यामध्ये मी लहानपणापासून मोठा झालेला आहे. देवाचा विश्वासमध्ये मी मोठा झालेलो आहे. आणि जेव्हा मी मोठा झालो तेव्हा एका फरोशी ॲज अ फॅरिसी मी माझे जीवन जगलेलो आहे. आणि मला देवामध्ये मला आशा निर्माण झाली प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे. परंतु त्याच्या पहिले मी खूप असे ख्रिस्ती लोकांचे छळ करायचा. आय वुड पर्सिक्यूट देम. मी मुख्य याजकांकडून मी पत्र घेऊन खूप सारे असे ते वेगवेगळ्या बाहेरचे अब्रॉडचे सिटीजमध्ये जाऊन लोकांच्या छळ करायचं. त्यांना जे लोकांना मारून टाकत होते त्यांच्या मी शाहिदी किंवा टेस्टिफाय मी करायचं. आणि खूप लोकांना जेलमध्ये पुरण्यासाठी जितके मॅक्झिमम ख्रिस्ती लोकांना जेलमध्ये टाकण्यासाठी माझा प्रयत्न चालू होता. आणि मुख्य याजकाकडून मी पत्र घेऊन एक दिवशी दमास्कसच्या रोडवर जात होतो आणि तेव्हा एक खूप स्वर्गीय वैभवशाली प्रकाश झगमगता प्रकाशला.
आणि त्याने मी आणि माझे जे जे सहकार्य होते ते खाली पडून गेले. आणि तो बोलतो, प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आवाज मला आर्मेनिक लँग्वेजमध्ये आला आणि प्रभू येशू ख्रिस्त मला बोलले, सॉल सॉल, तू माझे छळ का करत आहे? सॉल सॉल, वाय आर यू पर्सिक्युटिंग मी? आणि पॉलने त्याला विचारलं की प्रभू तू कोण आहेस? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलं की मी प्रभू येशू ख्रिस्त, ज्याचा तू छळ करत आहे. आणि तुला घेऊन जाण्यात येईल आणि तुला दृष्टी प्राप्त होणार आहे. आणि तुला मी जे अन्य जाती किंवा जेंटाइल्स लोकांमध्ये मी तुला घेऊन जाणार आहे आणि तुझा उपयोग मी करणार आहे त्यांना देवाकडे वळायला आणि अंधकारमधून प्रकाशमध्ये आणायला आणि पश्चाताप त्यांनी करावा, त्याच्यासाठी मी तुझा मी तुझा उपयोग करणार आहे. आणि पॉल बोलतो की मी त्या जे वाणी आहे, जे दर्शन मला प्राप्त झालेलं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या, त्याच्या मी पालन केला. मी त्याची आज्ञा मोड केली नाही, परंतु मी त्याचे पालन केलेलं आहे. आणि देव जे मेलेल्यामधून लोकांना पुनरुत्थित करत आहे ते मी लोकांना शिकवत आहे. पॉल बोलतो मी दमेस्कस, यरूशलेम, यहुदा यामध्ये मी जेंटाईल किंवा अन्य जाती लोकांमध्ये मी सुवार्थ गाजवलेली आहे आणि लोकांनी पश्चाताप करावा आणि देवाकडे वळावा, हे जे मला येशू ख्रिस्तांनी मला सांगितलेलं आहे तसं मी करत गेलेलो आहे. आणि इतकंच नव्हे, परंतु जे प्रभू येशू ख्रिस्त, इथं आपण वचन बघतो प्रियानो की मोशे आणि सर्व संदेष्टीने प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल बोललेले आणि ते बोलत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त सर्वांसाठी ते सगळं सहन करणार आहे, त्यांचे मरण होणार आहे आणि त्यांना पुनरुत्थान होणार आहे आणि ते मी सांगत आहे. आणि या पॉईंटवर रोमन गव्हर्नर फेस्टस ते उभे राहिले आणि त्याला पॉलला इंटरप्ट केला आणि त्याला सांगितलं की तू वेडा झालेला आहे, तुला खूप सारं असं ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे म्हणून तू वेडा झालेला आहे. यू हॅव गॉट अ ग्रेट लर्निंग दॅट इज ड्रायव्हिंग यू इनसेन, असं तो बोलला. आणि मग खूप मान आदरने पॉल त्याला उत्तर देत आहे, युअर एक्सिलन्सी फेस्टस, मी वेळासारखं बोलत नाही. जे देवाच्या सत्य जे मला समजलेलं आहे ते मी सत्यपणे देवाच्या भयमध्ये विश्वासूपणे मी तुमच्यासमोर प्रगट करत आहे. हे राजा अग्रिपाला सुद्धा माहीत आहे की संदेष्टांनी आणि मोशेने हे प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल बोललेलं आहे, तेच मी बोलत आहे आणि मी करत आहे. आणि प्रियानो, इथे अग्रिपा तो बोलतोय की पॉलला बोलतो, इंग्लिशमध्ये मी पहिले बोलून दाखवतो. डू यू थिंक इन शॉर्ट टाइम यू कॅन परस्युएड मी टू बिकम अ ख्रिस्टियन? अग्रिपा पॉलला बोलतो की त्या छोट्याशा वेळमध्ये तुला असं वाटतं आहे की तू मला प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल तू मला सांगत आहे आणि मी ख्रिस्ती बनून जाणार आहे. आणि पॉल बोलतो की लांब समय किंवा थोड्या समयमध्ये ते मला परवा नाही, परंतु माझी देवाला एकच प्रार्थना आहे की जसं मी विश्वासू राहिलेला आहे तसं तुम्ही पण प्रभूच्या शिष्य बना. आणि तेव्हा आपण इथे बघतो की अग्रिपा, गव्हर्नर फेस्टस, बर्निस आणि सर्व ऑफिसर्स उठलेले आहे. आणि अग्रिपा, फेस्टस आणि बर्निस ते लोक ते रूम सोडून ते लोक निघून गेलेले आणि एकमेकांबरोबर चर्चा करत आहे प्रियांनो की हा माणूस याने काहीच गुन्हा केला नाही की त्याला जेलमध्ये पुरावा किंवा त्याला मरणदंड द्यावा. आणि अग्रिपाने फेस्टसला सांगितलं की जर यांनी केसरला किंवा सीझरला, राजा केसरला जेव्हा सीझरला अपील केली नसती तर आताच पॉलची सुटका झाली असती. आणि असं बोलून ते लोक निघून गेलेले आहे प्रियानो. पण इथे आपला बायबल स्टडी समाप्त होत आहे. प्रियानो, आपण इथे बघतो की पॉल त्याची सुटका व्हावा आणि तो फ्री होऊन जाईल असं प्रयत्न करत नाही, परंतु जे सत्य आहे, जसं प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याला सांगितलेलं संदर्शनमध्ये की तू माझा एक साक्ष बन आणि जे मी केलेलं आहे ते तू लोकांसमोर सादर कर. आणि ही वेळ त्याला प्राप्त झाली आणि गव्हर्नर फेस्टस, हाय रँक ऑफिसर आणि अग्रिपा आणि बर्निस समोर प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्थ त्यांनी गाजून टाकली. त्यांनी सगळ्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला नाही की हे दुसरी गोष्ट आहे, परंतु त्यांनी प्रयत्न निश्चितच केलेला आहे. प्रियानो, प्रभू करू आजचा बायबल स्टडीचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांना प्राप्त हो. आपण प्रार्थना करूया.
पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पिते, आम्ही तुझा जवळ येतोय आणि तुझा नावाचं धन्यवाद करतोय. प्रभू पॉलचा अखंड साक्षात आम्ही ऐकलेला आहे. प्रभू तू दृढ होता विश्वासमध्ये, तो निर्भयपणे आणि प्रभू खूप विश्वासामध्ये तुझी सुवार्ता गाजवलेली आहे. प्रभू प्रयत्न त्यांनी केला आणि प्रभू अग्रिपाला सुद्धा काहीतरी टच झालेला आहे, म्हणून तो बोलला की इट्स शॉर्ट पिरियड, मी तुला असं वाटतंय की मी ख्रिस्ती बनू. आणि पॉल बोलला की हो, खरोखर ख्रिस्ताचा स्वीकार करावा, कारण तो येणारा मसीहा प्रभू येशू ख्रिस्तच आहे. प्रभू आम्ही आभार व्यक्त करतोय की आमच्या मसीहाच्या प्रभू आम्हाला ओळख झालेली आहे, त्याच्या आम्हाला खूप लाभ झालेला आहे. प्रभू हे सगळं आम्ही लक्षात घेऊन प्रभू आम्ही तुझ्या मार्गामध्ये चालावावा. प्रभू तुझा महिमा आमच्याद्वारे व्हावा अशी मी विनंती करतो. प्रभू पुढची वेळ आम्ही तुझ्या हातामध्ये सुपूर्द करतो आणि प्रार्थना विनंती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक, आमेन. आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थनामध्ये जॉईन हो. हे आमच्या स्वर्गातील बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझे इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करीतो तशी तू आमचे अपराध तू क्षमा कर. आम्हाला परीक्षेत न आणू नकोस, पर आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, पराक्रम आणि महिमा सर्व काळ तुझेच आहे, आमेन. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बाबाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपला सर्व प्रियजनांवर राहो, आमेन. प्रियानो, प्रेज द लॉर्ड अँड गॉड बी विथ यू.